Hi student, I am Parmeshwar Lokhande working as lecturer in Sweris College of Engineering Pandharpur, and today we are going to learn new topic belongs to organic chemistry, and name of the topic is alcohol, phenols and ethers. So let's start. First is the definition of alcohols. Alcohols are the hydroxyl derivatives of hydrocarbon in which one or more hydrogen atom are replaced by OH group. It is called as the hydroxyl group. For example, we know that examples of alcohols: methyl alcohol, ethyl alcohol. These are the simple alcohols. After that, classification of alcohols on the basis of how many number of hydroxyl group attached to the carbon atom. Alcohols are classified into the monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol and polyhydric alcohol. If only one hydroxyl group is connected to the carbon atom, then it is called as the monohydric alcohols. Example is methanol. If two hydroxyl groups are attached to the carbon atom in aliphatic chain, open chain, then it is called as the dihydric alcohol. For example, ethane 1,2-diol. If three hydroxyl group when attached or connected to the carbon in aliphatic open chain structure, then it is called as the trihydric alcohol. We know that example of this is the propane 1,2,3-triol. It is also called as the glycerol. It is the common name of that particular alcohol. Then polyhydroxy alcohols. If more than 3 hydroxyl groups when are connected to the carbon aliphatic carbon chain, then it is called as the polyhydroxyl alcohols. For example, sorbitol. इथं sorbitol हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपण व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे, कारण हे जे एक्झाम्पल आहे ते परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. व्हॉट इज द टाइप ऑफ sorbitol? It is primary, secondary or polyhydroxy alcohol. So sorbitol is the most important example given here. Then what are the application of this alcohol? Alcohol has very wide range of its application. It is used for making the cosmetics, solvents, wood polishes, perfume industries. Then it is also used for making the sanitizer. Then it is as a solvent, it is used, or initial reactant, it is also used for making the aldehyde, ketones, carboxylic acid, ether, esters and alkenes. So it has very wide range of its application. Next is the bonding for oxygen atom in organic compounds. So oxygen is commonly found in two forms in organic compounds. It is either two single bonds, in the form of two single bonds, or in the form of one double bond. When two single bonds are there, then we can say that examples of such bonding type of oxygen is alcohol, phenols and ethers, because we see here there are two separate single bonds. Oxygen is connected or bonded with two separate single bonds in all these compounds, for example alcohol, phenols and ethers. And when it is in the form of double bond, for example aldehyde, ketones, amides, carboxylic acid, these are the examples of double bonded compound in which oxygen is bonded with two bonds. Then oxygen is belongs to 6A group, needs to form two bonds to get for its stabilization for the completion of its octet. Let's see next. Structural characteristics of alcohols. Alcohols have the general formula ROH, where R involves saturated carbon atom bond to hydrogen and or other carbons. For example, 1 carbon alcohol, 2 carbon alcohol and 3 carbon alcohol. These are the examples given here. If only 1 carbon is there which is connected to the hydroxyl group, then it is called as the methanol. Then when 2 carbon atoms are there which is connected to the hydroxyl group, it is called as the ethanol. And last one is the 3 carbon atom is the example of the propanol. Then bonding in the water and methyl alcohol. 2 hydrogen atoms of the waters are
aparted from each other by the angle 105 degree, while in the methyl alcohol it is apart from each other by the 109 degree angle. Next to that, structural characteristics of alcohol, some nomenclatures are given here. Condensed structural formula or line angle structures are commonly used for depicting the alcohols. One side formulas are given here, it is called as line angle formula, and next is the condensed structural formula. First one is the example of 1-propanol. IUPAC name of this compound is the 1-propanol because longest aliphatic open chain. In this chain there are total 3 carbon atoms are here, that is why it is nomenclatured in the form of IUPAC as 1-propanol. Second one is the 1-butanol, CH3, CH2, CH2, OH. There are total 4 carbon atoms are in the aliphatic open chain structure, that is why it is the 1-butanol. Next one is CH3CH, CH3OH. Here hydroxyl group are attached to such a carbon having 2 adjacent carbon to each other, that is why it is the secondary. And name of this compound is the 2-propanol. When any carbon atom are connected with 2 adjacent carbon atom are there, then it is called as the secondary. If the number of 3 carbons there, it is called as the tertiary carbon. So this is the example of 2-propanol. Next is CH3CH, CH2OH. At number 2 position, one methyl group is attached here, that is why it is nomenclatured as 2-methyl 1-propanol. It is also called as isobutanol. By this way we can nomenclature the alcohols. More examples are given here, common names for alcohols. Name the carbon atom of a single alkyl group as alkanes. Add the word alcohol following a space after the alkyl name. That means how many number of carbon atoms in the longest aliphatic chain, we have to count that particular carbon atoms. Then what is the name of that particular alkane? From name of the alkane, last E is replaced by OL, that is the common name for that particular alcohol. For example, butyl alcohol is given here, 1, 2, 3 and 4 carbon atoms are connected to the hydroxyl group, that is why it is called as the butyl alcohol. Next to that, it is also called as the butanol. Then second example is CH3CH, CH2, CH3. We see here secondary butyl alcohol, or it is also called as secondary butanol, because hydroxyl group is attached to such a carbon having 2 more carbon adjacent carbons are there, that is why it is the secondary butanol. Next example is CH3CH, CH3CH2OH. It is called as isobutanol. CH is connected with 2 methyl groups, that is why it is the isobutanol. Next is the tertiary butyl alcohol. We can see here hydroxyl group are attached to such a carbon having 3 adjacent carbon atoms are here, that is why such type of bonding when we observe, then we call this type of bonding is the tertiary, that is why it is assigned as tertiary butanol. It is also called as tertiary butyl alcohol. Then nomenclature of alcohols, IUPAC naming. Find longest continuous carbon chain to which the OH group, it is called as hydroxyl group, is bond. Number the chain in way that gives the OH group the lowest numbering. Name and number the substituent present. The name for the corresponding alkane chain. Suppose that for example 6 carbon chain hexane, it will lose its last E from the parent alkane name and pick up by OL. That is why name of that particular
compound is the hexanol. For cyclic alcohols, the OH group is understood to be attached to C1. Examples are given here. CH3CH2 C CH3CH3 OH, and this is the secondary alcohol, tertiary alcohol, because hydroxyl group is connected to such a carbon atom having a 3 adjacent carbon atoms. That is why it is name of that particular compound is the 2-methyl-2-butanol. And second one example is given here. It is the cyclopentane attached with one CH3 group and one OH group. That is why it is named as 2-methyl-cyclopentanol. Next one is the some IUPAC and common names are given here. Formula CH3OH, IUPAC name is methanol and common name is methyl alcohol. Second one, 2 carbon atoms, CH3CH2 OH, and then CH3CH2 OH, it is called as ethanol, common name is ethyl alcohol. Then 3 carbon atoms if there, formula is given here, CH3CH2 CH2 OH, it is called as 1-propanol, common name of that particular is propyl alcohol. Next example is CH3CH CH3OH, it is the secondary alcohol because carbon atom is connected with 2 adjacent carbon atoms. That is why name of that compound is 2-propanol. It is also called in the common name isopropyl alcohol. 4 carbon atoms examples are given here, CH3CH3 CH3CH2 CH2 CH2OH, it is the 1-butanol because 4 carbon atoms are there. In common name it is called as the butyl alcohol. When rearrangement are there, the formula of 4 carbon atoms becomes like CH3CH3CH2OH, it is 2-methyl-1-propanol, it is called as isobutyl alcohol. Next to that, CH3CH2 CH3OH, there are total 4 carbon atoms there which are connected with hydroxyl group. That is why name of that compound is 2-butanol, it is also called as secondary butyl alcohol. And last example is given here. This is the most important example. In CET question it will be asked in multiple choice question. When carbon atom is connected with 3 methyl group along with 1 hydroxyl group, the name of that particular compound in the common name is tertiary butyl alcohol. IUPAC name of that compound is 2-methyl-2-propanol. Then alcohols with more than 1 OH group, हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपण अगोदर बघितलेलं आहे क्लासिफिकेशन मध्ये. पॉलीहायड्रॉक्सिल अल्कोहोल पजेस मोर दॅन 1 OH ग्रुप. आता इथं आपण काय म्हणतोय, मोर दॅन जर 3 ग्रुप असतील हायड्रॉक्सिल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्स विच पजेस 2 OH groups are called diols, and those with 3 OH groups are called as the triols. For example, first example is given here, 1,2-ethane diol. 2 CH2 आहेत इथं आणि दोन्ही CH2 ग्रुप कशाला अटॅच आहेत तर OH ह्या फंक्शनल ग्रुपला अटॅच आहेत. म्हणजे 2 CH2 आहेत, ह्याचा अर्थ काय असणार आहे इथं, नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर alkane is ethane, and at number 1 position and number 2 position 2 OH groups are attached here. That is why it is called as 1,2-ethane diol. Then second example, see here, 3 carbon atoms are here in this compound, and at number 1 and 2 position 2 hydroxyl groups are connected to the carbon. That is why it is nomenclatured as 1,2-propane diol. And next example is last example, 3 hydroxyl groups are connected along with the 3 carbon atoms, and position of these carbon atoms are at 1, 2 and 3, and name of the compound, name of the parent alkane is the propane. That is why it is nomenclatured as 1,2,3 propane triol. It is also called as the glycerol. Next is the
isomerism for alcohols. What is mean by isomerism? Compound having same molecular formula but different structural formula are called as the isomers. And if in aliphatic open chain compound, if there are 5 carbon atoms, then such 5 carbon atoms along with one hydroxyl group give total 8 isomers. तर हे जे आयसोमर्स तयार होणार आहेत तर ते किती होणार आहेत? टोटल 8 आयसोमर्स इथं काय होऊ शकते? तयार होऊ शकतात. पोझिशनल आयसोमर्स दिलेले आहेत हे जे आहेत ते. पहिलं एक्झाम्पल आहे हे जे आहे ते आपण काय करू शकतो? एका लॉंग लिनियर चेनमध्ये सगळे कार्बन ॲटम जे आहेत, टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आर हिअर 5. वी कॅन पुट इन वन लॉंगेस्ट चेन and formula becomes CH3 CH2 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 CH2OH. Total 5 number of carbon atoms are there, that is why it is called as 1-pentanol. हे जे एक्झाम्पल असणार आहे ते काय असणार आहे? 1-pentanol असणार आहे. त्यानंतर 5 लॉंगेस्ट कार्बन चेनमध्येच जर समजा सेकंड पोझिशनला CH ला जर OH ग्रुप अटॅच असेल तर तो काय असणार आहे? इट इज फ्रॉम number 2, that is why it is called as the 2-pentanol. If position of this hydroxyl group is at number 3, then it is called as the 3-pentanol. Then when 4 carbon atoms we can put in a longest aliphatic chain, then structure will become as like that: CH3 CH CH3 CH2 CH2OH. Name of that compound is 3-methyl because methyl is at number 3 position, and 2-butanol, 3-methyl 2-butanol. Nomenclature of that particular compound is as like that: 3-methyl 2-butanol, because it is the primary alcohol. Then only one adjacent carbon is there for the carbon that is connected to the hydroxyl group. Then next example is CH3 CH CH3 CHOH CH3. Name of this compound is 2-methyl 1-butanol. 2-methyl 1-butanol, 2-methyl 3-butanol, because hydroxyl group is at number 3 position. Next example is CH2 we can say here what is the name of the above compound is 3-methyl 2-butanol. This is the name of that particular compound because methyl group is at number 3 position and hydroxyl group is at number 2 position. Next example is the CH2 CH3 CH2 CH3. Name of that compound is the 2-methyl 1-butanol. And next example is that CH3 CCH3 CH2 CH3. Here at number 2 position one hydroxyl group is connected to the carbon atom, that is why name of this compound is the 2-methyl 2-butanol. And one more example is given here: CH3 CH3 CH3. This carbon is connected to the CH2OH group. Such type of compound we can nomenclature as like 2,2-dimethyl 1-propanol. Next is that here we can also give another name for that compound. One famous name is here neopentyl alcohol. Then commonly encountered alcohols. We have probably used a few of the following alcohols. Methyl alcohol we have used number of times, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, ethylene glycol as a solvent we can use into the laboratory. It is another name of this ethylene glycol is 1,2-ethanediol. Propylene glycol, it is also called as 1,2-propanediol. Glycerol 1,2,3-propantriol. Such alcohols are we commonly used for the preparation of cosmetics, as a solvent in pharmaceutical industry, in chemistry lab. These are the common uses. Next to that, methanol CH3OH
finds use as a solvent in many chemical reactions and fuel for high performance combustion engine. म्हणजे हे जे आहे ते ॲज अ सॉल्वंट म्हणून केमिकल रिॲक्शनमध्ये काय करत असतो आपण यूज करत असतो. हाय परफॉर्मन्स कंबशन इंजिन्स जे आहेत तर त्यामध्ये सुद्धा काय केलं जातं फ्युएल बरोबर हे मिथॅनॉल जे आहे ते यूज केलं जातं. त्यानंतर मिथॅनॉल इज नॉट युज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. वी शूड रिमेंबर हेअर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वी कॅनॉट यूज मिथॅनॉल because it is toxic in nature. When it is metabolized, it converted into the formaldehyde, and after oxidation process formaldehyde is get converted into the formic acid. One reaction is given here. Let's see. CH3OH alcohol dehydrogenase oxidation process नंतर काय होणार आहे इथं जे मिथॅनॉल आहे तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे फॉर्मल्डिहाइडमध्ये होणार आहे आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस झाल्यानंतर फॉर्मल्डिहाइडचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे तर फॉर्मिक ॲसिडमध्ये होणार आहे. त्यानंतर इथेनॉल CH3CH2OH इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी अँड दिस रिॲक्शन प्रोड्युसेस ॲसिटाल्डिहाइड अँड ॲसिटिक ॲसिड. इथेनॉल ज्यावेळेला मेटाबोलाइज केलं जाईल मेटाबॉलिझम नंतर तर त्याचा जो प्रोडक्ट असणार आहे तर तो काय असणार आहे ॲसिटाल्डिहाइड असणार आहे आणि ॲसिटिक ॲसिड असणार आहे. आणि रिॲक्शन आहे CH3CH2OH अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज प्रोसेस नंतर ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर काय होणार आहे इथं दिस इथेनॉल इज गेट कन्व्हर्टेड इंटू ॲसिटाल्डिहाइड. आफ्टर oxidation process it is get converted into the acetic acid. Excessive drinking leads to the liver cirrhosis, psychological addiction, loss of memory. Drinking during the pregnancy poses risk for the birth defects. म्हणजे जर आपण जास्त प्रमाणात जर ड्रिंकिंग करत असेल तर त्याचा जो कॉज असणार आहे तो काय असणार आहे लिव्हर सिरोसिस असणार आहे. म्हणजे एक अवयव काय होते त्यामध्ये ऱ्हास होत जातो त्यांचा. सायकोलॉजिकल ॲडिशन फिजिओलॉजिकल ॲडिशन आहे ते लॉस ऑफ मेमरी लॉस होते ह्यामध्ये. आणि ड्रिंकिंग जर प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान जर केलं गेलेलं असेल तर बर्थ जो आहे तो काय होऊ शकतो त्या बर्थमध्ये डिफेक्ट येण्याची पॉसिबिलिटी असते. त्यानंतर इथेनॉल इज समटाइम्स रेंडर्ड अनड्रिंकेबल बाय द ॲडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक सबस्टन्सेस लाईक बेन्झिन. म्हणजे इथेनॉल जे आहे ते काय केलं जातं अनड्रिंकेबल केलं जातं only for it is we can use only for the purpose of laboratory as a solvent. During this process substances like benzene are added into the ethanol and it is rendered undrinkable. तर त्याला काय करू शकतो आपण त्याचं जे कन्वर्जन आहे ड्रिंकेबल व्हर्जनचं तर ते कशामध्ये करू शकतो इथं आपण नॉन ड्रिंकेबलमध्ये करू शकतो. आणि ते जे अल्कोहोल आहे तर ते काय करतो आपण फक्त लॅब सॉल्वंट म्हणून त्याचा काय करत असतो यूज करत असतो. तर सुरुवातीला काय केलं जायचं की ही जी सॉल्वंट आहेत अल्कोहोल आहे लॅबसाठी येणारं त्याचं ब्लॅक मार्केटिंग केलं जायचं. म्हणजे जास्त अमाऊंटमध्ये आपण काय करतो लॅबॉरेटरी पर्पजेससाठी यूज करत असतो हे अल्कोहोल. आणि हे काय करायचे इकडं आल्यानंतर त्याचं जे कन्वर्जन आहे ते ड्रिंकिंग बॉटलमध्ये भरून ते सप्लाय केलं जायचं. म्हणजे हे जे आहे ते कमी कॉस्टमध्ये मिळत असतं लॅबसाठी मिळणारं अल्कोहोल. आणि हे जे ब्लॅक मार्केटिंग आहे हे रोखण्यासाठी काय केलं गेलं इथं तर सम केमिकल सबस्टन्सेस आर ॲडेड इन टू दॅट पर्टिक्युलर अल्कोहोल लाईक बेन्झिन अँड इट इज मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. इंडस्ट्रियली इथेनॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय हायड्रेशन ऑफ द इथेन. इंडस्ट्रियली इथेनॉल हे कसं प्रिपेअर केलं जातं हायड्रेशन ऑफ इथेननं. इथेनचं हायड्रेशन केलं जातं आणि त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं जातं इथेनॉलमध्ये. त्यानंतर आयसोप्रोपिल अल्कोहोल इज युज्ड इन rubbing alcohol. This is also most important question according to CET examination. 70% isopropyl alcohol in water and in cosmetics. म्हणजे 70% जर आयसोप्रोपिल अल्कोहोल असेल वॉटरमध्ये तर त्या टाईपच्या अल्कोहोलला काय म्हणतो आपण रबिंग अल्कोहोल असं म्हणत असतो. इंजेस्टेड आयसोप्रोपिल अल्कोहोल इज मेटाबॉलाइज्ड टू ॲसिटोन. आणि ह्यामध्ये काय केलं जातं जर समजा हे जे आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आहे त्याचं जर आपण अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस केलं किंवा ऑक्सिडेशन जर केलं तर त्याचा प्रोडक्ट काय असणार आहे इथं CH3C डबल बॉन्ड OCH3 असणार आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द ॲसिटोन. इथिलीन ग्लायकॉल अँड प्रोपिलिन ग्लायकॉल आर कलरलेस अँड ओडरलेस अँड व्हेरी वॉटर सोल्युबल. म्हणजे इथिलीन ग्लायकॉल आहे आणि प्रोपिलिन ग्लायकॉल आहे तर ते काय असणार आहेत कलरलेस असणार आहेत ओडरलेस असणार आहेत आणि वॉटर सोल्युबल कंपाऊंड्स असणार आहेत. युज्ड ॲज अँटीफ्रीज अँड रिॲक्टंट फॉर सिंथेसिस ऑफ द पॉलिस्टर्स. म्हणजे पॉलिस्टर्स
किंवा पॉलिमर केमिस्ट्रीमध्ये ह्याचा काय केला जातो, ॲज ए सॉल्वंट म्हणून वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो युज्ड ॲज अँटीफ्रीज एजंट. When ingested, ethylene glycol is metabolized to oxalic acid which causes renal problem. म्हणजे जर हे इथायलिन ग्लायकॉल आहे किंवा इथेन 1,2 डायल आहे तर त्याचं जर ऑक्सिडेशन केलं तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, इथं ऑक्झॅलिक ॲसिडमध्ये होत असतं. 2 COOH ग्रुप काय केले जाते तिथं फॉर्म केले जाते, त्यालाच काय म्हणतो आपण ऑक्झॅलिक ॲसिड असं म्हणतो. प्रोपिलिन ग्लायकॉल इज मेटाबॉलाइज्ड टू पायरुविक ॲसिड. प्रोपिलिन ग्लायकॉल आहे तर त्याचं मेटाबॉलिझम कशामध्ये केलं होणार आहे, इथं पायरुविक ॲसिडमध्ये होणार आहे, विच इज नॉन टॉक्झिक. तर ते कसं असणार आहे, त्याचं नेचर नॉन टॉक्झिक असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल CH3CHOH CH2OH. वेन दिस कंपाऊंड दिस अल्कोहोल it is called as the 1,2 propane 1,2 diol. When it is oxidized, it is get converted into the pyruvic acid. Then next is the glycerol is a thick liquid that is normally present in the body. It is the product of fat metabolism. Glycerol जे आहे ज्याला आपण काय म्हणतो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल, हे जे असणार आहे ते काय असणार आहे, थिक लिक्विड असणार आहे. दॅट इज नॉर्मली प्रेझेंट इन द बॉडी. तर ते कशामध्ये असणार आहे, बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणार आहे. आणि हे काय असणार आहे, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फॅट मेटाबॉलिझम. फॅट मेटाबॉलिझमचा हा काय असणार आहे, इथं प्रोडक्ट असणार आहे. बिकॉज ऑफ इट्स ॲफिनिटी फॉर द वॉटर, इट इज ऑफन ॲडेड टू द फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन सच ॲज स्किन लोशन्स अँड सोप अँड फॉर द सेविंग क्रीम अँड ग्लिसरॉल सपोजिटरीज. तर हे काय केलं जाऊ शकतं, इथिलीन प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल हे जे आहे ते आपण काय करू शकतो, स्किन लोशनमध्ये, सोपमध्ये किंवा शेविंग क्रीममध्ये ह्याचा काय करू शकतो, वापर करू शकतो. नेक्स्ट आहे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स. अल्कोहोल कन्सिस्ट ऑफ ए नॉन पोलर अल्केन लाईक चेन. वी कॅन सी हिअर अल्केन लाईक नॉन पोलर चेन इज गिवन हिअर इन द ब्रॅकेट in the box CH3CH2 CH2. This is the non-polar and OH group is the polar. Nature of that OH group is the polar. Then a polar hydroxyl group. Thus alcohol might be water soluble or not depend on the length of carbon chain. Water जे आहे ते water soluble आहे अल्कोहोल की नाही तर ते कशावर डिपेंड आहे, how many number of carbon atoms are there in the aliphatic open chain structure that decides solubility of alcohol into the water. We already saw that boiling point of alkane increases with increased chain length. आपण आपल्याला माहित आहे बॉइलिंग पॉईंट हा काय केला जातो इथं अल्केनचा. जर कार्बनची चेन जर वाढली तर तिथं बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा काय होऊ शकतो, वाढू शकतो. दिस इज सेम इज ट्रू फॉर द अल्कोहोल्स. सेम काय असणार आहे, हे अल्कोहोलसाठी सुद्धा बरोबर असणार आहे, ट्रू असणार आहे. ज्यावेळेला कार्बनची चेन वाढते तर तिथं लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग देअर बॉन्ड्स. दॅट इज वाय बॉइलिंग पॉईंट इज increased. Alcohol with more than one hydroxyl group, polyhydroxy alcohols have higher boiling points than monohydroxy alcohols. म्हणजे मोनोहायड्रॉक्झी अल्कोहोलपेक्षा पॉलिहायड्रॉक्झिल अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट इथं काय असणार आहे, हायर असणार आहे. मिथेनॉल आणि 1 ऑक्टॅनॉल्स इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इथं आपण बघू शकतोय CH3 हा जो ग्रुप असणार आहे तो नॉन पोलर असणार आहे आणि OH ग्रुप असणार आहे तो काय असणार आहे, पोलर असणार आहे. कारण इथं पार्शियली पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज जो असणार आहे तर तो क्रिएट केला जाणार आहे. ऑक्सिजन इज पार्शियली पॉझिटिव्हली चार्जड पार्टिकल और ॲटम. हायड्रोजन इज द पॉझिटिव्हली चार्जड while oxygen is negatively charged. Partial negative charge will be present on the oxygen. 1 octanolचं सुद्धा इथं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे आणि बॉइलिंग पॉईंट्स दिलेले आहेत. इथेन जर बघितलं आपण 89 डिग्री सेल्सिअस हा बॉइलिंग पॉईंट आहे. ओनली लंडन फोर्सेस आर देअर. मिथेनॉल 65 डिग्री सेल्सिअस बॉइलिंग पॉईंट. लंडन फोर्सेस प्लस हायड्रोजन बॉन्डिंग will be observed in the methanol. Ethanol have 78 degree Celsius boiling point. London forces plus hydrogen bonding. And last one is 1,2-ethane diol. 197 degree Celsius is the boiling point of 1,2-ethane diol. London forces plus more hydrogen bonding will increases the boiling point of that particular alcohol. Then water solubility of alcohol depend on the length of the alkyl chain
इन द अल्कोहोल. वॉटर सॉल्युबिलिटी जी असणार आहे अल्कोहोलची तर ती कशावर डिपेंड असणार आहे, हाऊ मेनी नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आर देअर इन द ॲलिफॅटिक ओपन चेन अल्कोहोल. मोनोहायड्रोक्सिल अल्कोहोल्स हॅव्हिंग चेन लॉंगर दॅन 3 कार्बन्स आर नॉट व्हेरी वॉटर सोल्युबल. मोनोहायड्रोक्सिल अल्कोहोल्स जे आहेत त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जर चेन ही जर 3 कार्बन्स पर्यंत असेल तर ते काय असणार आहेत, हॅव्हिंग चेन लॉंगर दॅन, जर 3 पेक्षा जर लॉंगर असतील कार्बन ॲटम्स तर ती काय असणार आहे, नॉट वॉटर सोल्युबल. पॉलिहायड्रोक्सी अल्कोहोल्स आर मोर सोल्युबल बिकॉज दे हॅव मोर अपॉर्च्युनिटीज फॉर हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ वॉटर. पॉलिहायड्रोक्सिल अल्कोहोल्स जर असतील तर त्याच्या बाबतीत मात्र सॉल्युबिलिटी काय होणार आहे, इथं वाढणार आहे, कारण इथं नंबर ऑफ हायड्रोक्सिल ग्रुप हे काय असणार आहेत, जास्त असणार आहेत आणि वॉटर आणि हायड्रोक्सिल ग्रुपचं बॉन्डिंग जे असणार आहे तर त्यामध्ये जास्त अपॉर्च्युनिटी असणार आहे, बॉन्डिंगचे बरेच चान्सेस असणार आहेत ह्यामध्ये. अल्कोहोल्स हॅव हायर बॉइलिंग पॉईंट्स दॅन अल्केन्स ऑफ द सेम चेन लेंथ बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड टू इच अदर. The intermolecular force of alkanes are only London forces. Alcohols of given chain length are far more water soluble than the alkanes. इथं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे तुम्हाला अल्कोहोल आणि वॉटरचं बॉन्डिंग फॉर्मेशनचं. वी शूड हॅव रिमेंबर हेअर हायड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉंगेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. हायड्रोजन बॉन्डिंग असणार आहे ते काय असणार आहे, स्ट्रॉंगेस्ट इंटरमॉलिक्युलर बॉन्डिंग असणार आहे आणि लंडन फोर्सेस जे असणार आहेत तर ते काय असणार आहे, ॲज कम्पेअर्ड टू द hydrogen bonding, these have weak bonding London forces. Then classification of alcohols. इथं classification दिलेलं आहे. Alcohols may be classified as 1 degree, 2 degree, 3 degree by considering the number of carbon bonded to the hydroxyl bearing carbon. म्हणजे इथं काय केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन हे वेगळ्या पद्धतीनं केलेलं आहे. जर एकच अल्कोहोलिक ग्रुप जर अटॅच असेल डिफरंट टाईपच्या कार्बन ॲटमला तर त्याचं क्लासिफिकेशन आपण कसं करतो, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी. प्रायमरी डिग्री अल्कोहोलचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथं. सिम्पल एक्झाम्पल आहे मिथॅनॉल. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ 1 degree अल्कोहोल. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, इन सेकंड एक्झाम्पल वी सी हिअर 1 hydrogen atom of the methyl group, it is replaced by 1 R. एका कार्बनला काय असणार आहे, इथं एक R ग्रुप अटॅच असणार आहे आणि 2 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच असणार आहेत. तर त्यावेळेला आपण काय म्हणतो इथं, दिस इज कॉल्ड ॲज द प्रायमरी अल्कोहोल. त्यानंतर सेकंडरी अल्कोहोलमध्ये जर बघितलं आपण तर इथं ज्या कार्बनला हायड्रोक्सिल ग्रुप अटॅच आहे तर त्या कार्बनला काय आहे तर 2 ॲडजेसंट कार्बन आहेत, 2 R ग्रुप आहेत, 2 अल्किल ग्रुप आहेत. तर अशा वेळेला त्याला काय म्हणतो आपण, सेकंडरी अल्कोहोल असं म्हणतो. आणि त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल, लास्ट एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे, ऑल द हायड्रोजन ॲटम्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव्ह अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप्स. that is why it is given here 3 alkyl groups are attached to the carbon atom which is bonded to the hydroxyl group. It is called as the tertiary alcohol. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, आपण कार्बन ॲटमला जर एक ॲडजेसंट कार्बन ॲटम असेल की ज्या कार्बन ॲटमला काय झालेलं आहे, हायड्रोक्सिल ग्रुप अटॅच झालेला आहे तर त्याला काय म्हणतो आपण, 1 degree अल्कोहोल म्हणतो. जर समजा ॲडजेसंट कार्बन ॲटमची संख्या ही जर 2 असेल आणि त्या कार्बन ॲटमला जर हायड्रोक्सिल ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणलं जातं, 2 degree अल्कोहोल असं म्हणलं जातं. आणि ज्या कार्बन ॲटमला हायड्रोक्सिल ग्रुप अटॅच आहे त्या कार्बनला जर 3 अल्किल ग्रुप अटॅच असतील, ॲडजेसंट कार्बनची संख्या ही जर 3 असतील तर त्या अल्कोहोलला काय म्हणतो आपण, 3 degree अल्कोहोल म्हणतो किंवा टर्शरी अल्कोहोल म्हणतो. फिर आर इज द सॅच्युरेटेड कार्बन ग्रुप, अल्किल सबस्टिट्युएंट आहे, लक्षात ठेवा इथं. त्यानंतर अल्कोहोल इन विच हायड्रोक्सिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन इज कॉल्ड एज द प्रायमरी अल्कोहोल. हे इथं आपण बघितलेलं आहे. जर सेकंडरी कार्बन ॲटमला जर अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतो, सेकंडरी अल्कोहोल म्हणतो. आणि टर्शरी कार्बनला जर अटॅच असेल हायड्रोक्सिल ग्रुप तर त्याला काय म्हणलं जातं, 3 degree अल्कोहोल असं म्हणलं जातं. त्यानंतर आहे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्स कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय नंबर ऑफ वेज. नंबर ऑफ वेनं अल्कोहोलचं काय करता येतं, प्रिपरेशन करता येतं. अल्कोहोल्स कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय हायड्रेशन ऑफ अल्किन्स. हे जे प्रिपरेशन आहे ते काय करू शकतो आपण, अल्किनचं हायड्रेशन केल्यानंतर काय होऊ शकतं इथं,
अल्कोहोलमध्ये त्याचं कन्वर्जन होऊ शकतं. इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड कॅटॅलिस्ट आर रिक्वायर्ड हेअर लाईक दॅट सल्फ्युरिक ॲसिड. तर इथं अल्किन घेतलेलं आहे CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH3. तर हे ज्या वेळेला आपण ह्याचं हायड्रेशन करतो तर डबल बॉन्ड आहेत, तर त्यामध्ये काय केलं जातं, वॉटर हे जे आहे ते ॲड केलं जातं आणि इंटरनली ते काय होतं तिथं त्याचं कनेक्शन होत असतं. आणि H2SO4 ज्यावेळेला आपण ॲज ए रिएजंट किंवा सॉल्वंट म्हणून यूज करतो तर त्यावेळी त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, इथं अल्कोहोलमध्ये होत असतं. तर असं जर असेल तर ह्या टाईपच्या अल्कोहोलला आपण काय म्हणलेलं आहे, जे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे त्याला 2-methyl-2-butanol. हे काय एक्झाम्पल आहे, 2-methyl-2-butanol. म्हणजे 2 नंबरच्या पोझिशनलाच हायड्रॉक्झिल ग्रुप आहे आणि CH3 ग्रुप आहे. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज द 2-methyl-2-butanol. दे कॅन ऑल्सो बी प्रिपेअर्ड बाय हायड्रोजिनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O. तर हे काय केलं जाऊ शकतं, हायड्रोजिनेशन ह्या प्रोसेसनं सुद्धा आपण करू शकतो. ॲसिटोनमध्ये असणारा जो डबल बॉन्ड आहे तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, इथं OH ग्रुपमध्ये होत असतं. आणि हायड्रेशन म्हणजे काय आहे, तर इथं आपण म्हणू शकतो ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन ए अल्केन, इट इज कॉल्ड ॲज द हायड्रेशन. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ह्या रिॲक्शन कॅरीड आउट करण्यासाठी काय करत असतो, आपण यूज करत असतो. अजून एखादं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण CH2 डबल बॉन्ड CH2 when ethene is heated along with H2SO4 sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, then it is get converted into the ethyl hydrogen sulfate, and after hydrolysis it will get converted into the CH3CH2OH. That means ethene is get converted into the ethanol. नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. तर नेक्स्ट काय करू शकतो आपण, हे जे प्रिपरेशन आहे ते फर्मेंटेशन प्रोसेसनं सुद्धा करू शकतो. फर्मेंटेशन प्रोसेस इज मोस्ट युजफुल फॉर इथॅनॉल प्रिपरेशन. ही जी प्रोसेस आहे ती कशासाठी युजफुल आहे, तर इथॅनॉल प्रिपरेशनसाठी युजफुल आहे. तर ह्या फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये आपण काय करत असतो, जी शुगर आहे तर त्या शुगरचं काय केलं जातं, शुगर जी आहे ती ब्रेकडाऊन केली जाते. शुगर ब्रेकडाऊन केल्यानंतर हायड्रोलिसिस प्रोसेसमध्ये ह्या शुगरचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मॉलिक्यूलमध्ये होत असतं, की ज्याचा फॉर्म्युला जो आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तो काय असणार आहे C6H12O6. सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला हॅव्हिंग डिफरंट फंक्शनल ग्रुप, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज द ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. When this fructose molecules when we treat along with Zymase enzyme बरोबर जर हे फ्रुक्टोज मॉलिक्युल्स ट्रिएट केले तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं जाणार आहे, इथं इथेनॉलमध्ये केलं जाणार आहे. इथाइल अल्कोहोल हे प्रोड्यूस केलं जाणार आहे. प्युअर इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजी. मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजीचा यूज करून आपण काय करू शकतो, इथं प्युअर मिथेनॉल जे आहे इथेनॉल जे आहे ते मिळवू शकतो. इट इज कलरलेस असणार आहे हे इथेनॉल. इट इज ऑल्सो युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ह्या इथेनॉलचा वापर जो आहे तो आपण कशासाठी करू शकतो, इथं नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रिपेअर करण्यासाठी करू शकतो. त्यानंतर जर बघितलं आपण अल्किल हलाइड हायड्रोलिसिस, अल्किल हलाइडचं जर आपण हायड्रोलिसिस केलं तरी सुद्धा आपण काय करू शकतो, इथं अल्कोहोलमध्ये त्याचं कन्वर्जन करू शकतो. ह्यासाठी आपल्याला कशाची गरज असणार आहे, इथं बेसची गरज असणार आहे आणि बेसच्या सहाय्यानं काय करू शकतो आपण, अल्किल हलाइडचं कन्वर्जन हे अल्कोहोलमध्ये करू शकतो. त्यानंतर कार्बोनिल कंपाऊंडचं रिडक्शन केल्यानंतर त्याचं सुद्धा कन्वर्जन कशामध्ये केलं जाणार आहे, तर अल्कोहोल्समध्ये केलं जाणार आहे. त्यानंतर ग्रिग्नार्ड रिजंटचा वापर करून सुद्धा आपण काय करू शकतो, इथं ह्यामध्ये कन्वर्जन करू शकतो, अल्कोहोलमध्ये कन्वर्जन करू शकतो. नेक्स्ट पार्ट आहे केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स. केमिकल रिॲक्शन्स कुठल्या कुठल्या आहेत अल्कोहोलच्या त्या बघूयात. फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट रिॲक्शन इज द कंबशन रिॲक्शन. हे जे अल्कोहोल आहे ते हायली इनफ्लेमेबल असतं. ह्यामध्ये एनी ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल कॅन अंडरगो कंबशन रिॲक्शन. जे ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल आहे त्यामध्ये काय असणार आहे, कार्बन असणार आहे. कार्बन हा कंबस्टिबल मॅटर असणार आहे, त्यामुळे हे जे काय होऊ शकतं, सहजासहजी कंबशन होऊ शकतं. इन कंबशन रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग अल्कोहोल्स CO2 अँड H2O आर प्रोड्युस्ड. जर समजा आपण अल्कोहोलची कंबशन रिॲक्शन केली तर त्याचं कन्वर्जन किंवा प्रोडक्ट काय असणार आहे, अलॉंग विथ लिबरेशन ऑफ हीट कार्बन डायऑक्साइड गॅस अँड वॉटर मॉलिक्युल्स आर फॉर्म्ड देअर. लेट्स सी फर्स्ट एक्झाम्पल. when methanol is
ignited along with atmospheric oxygen, it is get converted into CO2 plus H2O along with liberation of heat. जर समजा मिथेनॉलचं आपण ऑक्सिडेशन केलं, कंबशन केलं इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, तर प्रोडक्ट काय असणार आहे, इथं कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर असणार आहे. इन सिमिलर वे व्हेन वी ignite ethanol in presence of oxygen, it is also get converted into the carbon dioxide. 2 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of water are there. And next is the reaction for 2-propanol. For example, CH3CHOH CH3, when it is ignited with oxygen, it is also get converted into the carbon dioxide and water. तर ह्याचं सुद्धा प्रोडक्ट काय असणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर असणार आहे. रिॲक्शन बॅलन्स करण्यासाठी आपण काय करतो, जे प्रोपॅनॉल आहे 2-प्रोपॅनॉल, ह्याला 2 मोल्स केलेला आहे. देन ऑक्सिजन have 9 moles. After reaction, product will be formed 6 number of carbon dioxide and 8 moles of water will be produced there. त्यानंतर एलिमिनेशन रिॲक्शन आहे केमिकल रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल्स मध्ये. इन अन इंटरमॉलिक्युलर अल्कोहोल डिहायड्रेशन ए वॉटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट इलिमिनेटेड फ्रॉम सिंगल अल्कोहोल मॉलिक्यूल. ह्यामध्ये काय केलं जातं, जे इलिमिनेशन रिॲक्शनच्या दरम्यान जो अल्कोहोल आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत असतं, इथं अल्किनमध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. इलिमिनेशन इन्व्हॉल्व लॉस ऑफ OH group and H atom from adjacent carbon atom. Sometimes there more than one of these. म्हणजे जर समजा अल्कोहोल्स जर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर जर समजा 180 डिग्री सेल्सिअसला जर ही जी रिॲक्शन केली, तर इथं काय केलं जाणार आहे, डिहायड्रेशन प्रोसेस केली जाणार आहे. डिहायड्रेशन इज द रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द अल्कोहोल. इथं हायड्रोजन आणि हायड्रॉक्साईड ग्रुप जे आहेत ते काय केले जातील, बाजूला केले जातील, रिमूव्ह केले जातील आणि त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते कशामध्ये होईल, डबल बॉन्डेड कंपाऊंडमध्ये होईल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, अल्किन. इथं कुठलं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, CH3CH2OH घेतलेलं आहे. इथेनॉल, इथेनॉलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, इथिनमध्ये होणार आहे. नेक्स्ट एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे इथं CH3CH2CH2OH प्रोपॅनॉल, इट इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द प्रोपीन when it is treated with H2SO4 at 180 degree Celsius. त्यानंतर नेक्स्ट आहे रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग क्लिवेज ऑफ OH बॉन्ड. आता ही जी रिॲक्शन आहे तर त्यामध्ये काय केलं जातं, OH बॉन्ड जो आहे तो क्लीव केला जातो. तर अशा रिॲक्शन्स आपल्याला कुठं बघायला मिळतात बघा, रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल विथ ॲक्टिव्ह मेटल लाईक सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लिथियम अँड ॲल्युमिनियम. अदर ॲक्टिव्ह मेटल्स can be such active metals can be react along with alcohol with liberation of hydrogen gas, and there is the formation of metal oxide ion. This metal alkoxide has a stronger base than the sodium hydroxide. हा जो तयार झालेला मेटल अल्कोक्साइड असणार आहे तर काय असणार आहे, हा इट इज स्ट्रॉंगर बेस दॅन दॅट ऑफ ए सोडियम हायड्रॉक्साइड. फॉर एक्झाम्पल वॉटरची रिॲक्शन केलेली आहे सोडियम मेटल बरोबर, कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, सोडियम हायड्रॉक्साइड प्लस हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड देअर. आणि ज्या वेळेला आपण मिथॅनॉलची रिॲक्शन ही सोडियम बरोबर कराल तर त्यावेळेला प्रोडक्ट काय असणार आहे, इथं सोडियम मिथॉक्साइड. इथं काय झालेलं आहे, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनमध्ये असणारा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक केला गेला आणि सोडियम मेटल जो आहे तो तिथं ऑक्सिजन बरोबर काय होत असतो, अटॅच होत असतो. अशा टाईपच्या इंटरमिडिएटला आपण काय म्हणतो, सोडियम मिथॉक्साइड असं म्हणतो. हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस अँड फेन. नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथेनॉलचं. इथेनॉल जर आपण मॅग्नेशियम बरोबर जर रिॲक्ट केलं तर तिथं काय होणार आहे, मॅग्नेशियम इथॉक्साइड अलॉंग विथ हायड्रोजन गॅस विल बी लिबरेटेड देअर. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे इलिमिनेशन रिॲक्शनचं. झायसव रूल दिलेला आहे इथं फॉर अल्कोहोल डिहायड्रेशन. अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन करत असताना आपण काय करू शकतो, तिथं झायसव हा रूल जो आहे तो यूज करू शकतो. फॉर काय आहे हा रूल बघा, फॉर केसेस फेअर मोर दॅन वन अल्किन प्रोडक्ट माइट बी फॉर्म फ्रॉम an elimination reaction, the hydrogen atom tend to be
removed from the carbon that already possesses the fewest hydrogen. म्हणजे इथं जो वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह केला जाणार आहे तर तो कुठून रिमूव्ह केला जाणार आहे, इथं ज्या साईटला कमी हायड्रोजन ॲटम आहेत. आता इथं जर एक्झाम्पल बघितलं आपण CH3 CH2 CHOH CH3, दिस कार्बन हॅज 2 हायड्रोजन ॲटम्स. तर हायड्रोक्सिल ग्रुपला अटॅच असणारा लेफ्ट हँड साईडचा जो CH2 ग्रुप आहे तर त्याच्यामध्ये किती हायड्रोजन ॲटम्स आहेत, 2 आहेत. आणि जर आपण राईट हँड साईडला जर बघितलं, दिस कार्बन हॅज 3 हायड्रोजन ॲटम्स, तर तिथं काय असणार आहे, 3 असणार आहेत. आणि प्रोडक्ट फॉर्म होत असताना मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म केला जाणार आहे तर तो काय असणार आहे, 2 ब्युटीन असणार आहे इन्स्टेड ऑफ 1 ब्युटीन. म्हणजे 2 ब्युटीन असणार आहे कशाच्या ऐवजी, 1 ब्युटीनच्या ऐवजी. मेजर प्रोडक्ट असणार आहे 2 ब्युटीन. कारण का, इथं वॉटर मॉलिक्यूल हायड्रोजन ॲटम जो आहे तर तो कोणीकडल्या साईडनं रिमूव्ह झालेला आहे, कार्बन ॲटम हॅव्हिंग लेस हायड्रोजन ॲटम्स. आणि मेजर प्रोडक्ट जो असणार आहे तो काय असणार आहे, तर 2 ब्युटीन असणार आहे. त्यानंतर कंडेन्सेशन रिॲक्शन आहे. When lower temperatures are used that yield alkenes, intermolecular loss of water tends to occur involving 2 alcohol molecules to produce ether. म्हणजे इथं जर समजा आपण अल्कोहोल 2 अल्कोहोलची जर रिॲक्शन केली इन प्रेझेन्स ऑफ H2SO4 at 140 degrees Celsius, these alcohol are get converted into the ROR. It is called as the ether. तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होत असतं, इथं ROR मध्ये होत असतं. वॉटर मॉलिक्यूल हा काय केला जातो, इथं रिमूव्ह केला जातो. त्यानंतर एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे CH3OH, मिथॅनॉलचे 2 मोल आहेत. ज्यावेळेला आपण 140 डिग्री सेल्सिअसला H2SO4 बरोबर ट्रीट करतो तर त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते काय होणार आहे, तर डायमिथिल इथरमध्ये होणार आहे. अशा टाईपच्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणतो, कंडेन्सेशन रिॲक्शन असं म्हणतो, की ज्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल हा काय केला जाईल, रिमूव्ह केला जाईल. ए कंडेन्सेशन रिॲक्शन इज रिॲक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल कंबाईन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल while liberating a small molecule like water. नेक्स्ट टू दॅट ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. ऑक्सिडेशन रिॲक्शनमध्ये जर ऑक्सिडेशन असेल तर CO बॉन्ड जे आहेत ते काय केले जातील, इथं इन्क्रीज केले जातील. आणि CH जे आहेत ते काय केलं जाईल, डिक्रीज केलं जाईल. ह्याच्यासाठी आपण सोडियम क्रोमेट किंवा H2SO4 हा रिजंट यूज करू शकतो. रिडक्शन प्रोसेसमध्ये CO बॉन्ड जे आहेत ते काय केले जातील, इथं डिक्रीजेस द नंबर ऑफ CO बॉन्ड. CO बॉन्ड जे आहेत ते डिक्रीज केले जातील आणि CH बॉन्ड जे आहेत ते रिडक्शन प्रोसेसमध्ये इन्क्रीज केले जातील. कारण ऑक्सिडेशन ही जी टर्म आहे तर ती काय म्हणतो आपण ह्याला, ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन टू द पॅरेंट मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड ॲज द ऑक्सिडेशन. अँड रिडक्शन म्हणजे काय आहे, इथं ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन, इट इज कॉल्ड ॲज द रिडक्शन. रिडक्शन जे आहे ते आपण फॉस्फरस आणि हायड्रोजन आयोडाईड बरोबर करू शकतो. एक्झाम्पल दिलेलं आहे मिथॅनॉल. ऑक्सिडेशन केल्यानंतर फॉर्मल्डिहाइडमध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि फर्दर फॉर्मल्डिहाइडचं जर ऑक्सिडेशन केलं आपण तर त्याचं कन्व्हर्जन फॉर्मिक ॲसिडमध्ये होत असतं. ही जी रिॲक्शन आहे ती रिव्हर्सेबल आहे. फॉर्मिक ॲसिडचं जर रिडक्शन केलं तर इट विल बी कन्व्हर्टेड इन टू द फॉर्मल्डिहाइड. आफ्टर रिडक्शन ऑफ दॅट फॉर्मल्डिहाइड इट इज गेट कन्व्हर्टेड बॅक इन टू द मिथॅनॉल. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन दिलेले आहे. प्रायमरी अँड सेकंडरी अल्कोहोल्स कॅन बी ऑक्सिडाइज्ड बाय mild oxidizing agent to produce compound with CO डबल बॉन्ड अल्डिहाइड कीटोन्स अँड कार्बोक्झिलिक ॲसिड. तर इथं ही एक्झाम्पल दिलेली आहेत. प्रायमरी अल्कोहोल दिलेलं आहे, ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर कन्व्हर्जन जे आहे ते कशामध्ये होतं, अल्डिहाइडमध्ये होतं. आणि फर्दर ऑक्सिडेशन नंतर दिज आर गेट कन्व्हर्टेड इन टू द कार्बोक्झिलिक ॲसिड. सेकंडरी अल्कोहोल दिलेला आहे, प्रोडक्ट कीटोनमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे आफ्टर इट्स ऑक्सिडेशन. आणि टर्शियरी अल्कोहोल it is not oxidized because there is no any hydrogen atoms are in tertiary alcohol for oxidation process. That is why such a reaction cannot proceeds. No hydrogen atom on OH bearing carbon to remove here. That is why in the case of tertiary alcohol no oxidation process is possible. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे. हा जो चॅप्टर आहे तो मोठा आहे तरी पण आपण इथं एका तासामध्ये मॅक्झिममली कव्हर करायचा प्रयत्न करतोय. सो लिसन केअरफुली, ऑल स्टुडंट्स आर रिक्वेस्टेड टू यू. स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनॉल. फिनॉल्स आर ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स दॅट बिअर OH ग्रुप. ॲरोमॅटिक रिंगला जर समजा हायड्रोक्सिल ग्रुप असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण,
फिनॉल असं म्हणतो. दिस इज अनदर स्पेशल केस कंपाऊंड ॲज फार ॲज IUPAC नेमिंग गोज. हायड्रॉक्झिल ग्रुप्स हॅव हायर प्रायोरिटी दॅन CH3 ग्रुप फॉर रिंग नंबरिंग. तर इथं 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. एक आहे ब्रोमोफिनॉल आणि दुसरं असणार आहे 4 ethyl 3 आयोडोफिनॉल. म्हणजे 4 पोझिशनला CH2 CH3 ग्रुप आहे इथं. इट इज कॉल्ड ॲज इथाइल ग्रुप अँड ॲट नंबर 3 पोझिशन इट इज bonded carbon atom is bonded along with iodine. That is why name of compound is 4 ethyl 3 iodophenol. त्यानंतर benzene that are substituted with both OH and CH3 groups are called cresol. IUPAC accepted common name आहे हे. हे पण परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल्स आहेत हे. ऑर्थोक्रिसॉल जर ऑर्थो पोझिशनला OH ग्रुपच्या जर ऑर्थो पोझिशनला जर CH3 ग्रुप असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण ऑर्थोक्रिसॉल असं म्हणतो. त्यानंतर जर हा CH3 ग्रुप मेटा पोझिशनला जर असेल तर त्याला काय म्हणलं जातं मेटाक्रिसॉल असं म्हणलं जातं. आणि जर हा पॅरा पोझिशनला असेल अपोजिट टू OH ग्रुप देन इट इज कॉल्ड ॲज द पॅराक्रिसॉल. फॉर टेस्टिंग पर्पज कॅन ऑल्सो call these methyl phenols. For dihydroxybenzene structure, the following IUPAC accepted common names are used. हे पण इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स आहेत. जर 2 हायड्रॉक्झिल ग्रुप ज्या वेळेला ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असतील तर नॉमेनक्लेचर करताना आपण कसं करतो इथं बघा. ॲडजसंट OH ग्रुप जर असतील कार्बनला तर त्याला कॅचेकॉल असं म्हणलं जातं. त्यानंतर जर हा OH ग्रुप सेकंड OH ग्रुप हा जर 3 पोझिशनला असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण इट इज कॉल्ड ॲज रिसोर्सिनॉल. अँड व्हेन इट इज अवेलेबल ॲट पॅरा पोझिशन देन इट इज कॉल्ड ॲज द हायड्रोकेनॉन. This can also call these benzene diols 1, 2, 1, 3, 1, 4. It is also called as benzene diols. That means first is 1, 2 benzene diol, second is 1, 3 benzene diol, and third one is 1, 4 benzene diol. Physical and chemical properties of phenols. Alcohols and phenols are flammable. We know that these are highly flammable. Then alcohols can be dehydrated but not phenol. जसं आपण अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन करू शकतो तसं फिनॉलचं करू शकत नाही. प्रायमरी अँड सेकंडरी अल्कोहोल्स आर ऑक्सिडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजंट्स. टर्शरी अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स डू नॉट अंडरगोज ऑक्सिडेशन in this condition because tertiary alcohols have no hydrogen atoms are there for its oxidation process. That is why it cannot undergoes oxidation reaction. In the case of tertiary alcohols we should be remember here alcohols and phenols can undergo halogenation where OH group is replaced by hydrogen atom. Simple आहे एकदम. Physical and chemical properties of the phenol. Phenols are weak acid in water according to Bronsted-Lowry concept. Those which gives protons H plus ions are called as the acids. म्हणजे प्रोटॉन डोनर आहेत त्याला काय म्हणतो आपण ॲसिड असं म्हणतो. आणि हे जे आहे ते अंडरगोज प्रोटोनेशन. तर हे काय केलं जाऊ शकतं इथं प्रोटोनेशन होऊ शकतं. जर समजा फिनॉल वॉटर बरोबर जर रिॲक्ट केलं तर त्याचं कशामध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे फिनॉक्साईड आयनमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. अकरन्स अँड युजेस ऑफ द फिनॉल्स. इथं काय फिनॉलचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत आणि त्याचा वापर कशासाठी करतो यूज कशासाठी करतो हे दिलेलं आहे. पहिले एक्झाम्पल आहे 4 हेक्झिल रिसॉर्सिनॉल आहे. त्यानंतर दुसरं आहे 2 फिनिल फिनॉल. त्यानंतर थर्ड आहे 2 बेन्झिल 4 क्लोरोफिनॉल. ऑल ऑफ these compounds we can used as a antiseptic and disinfectants. तर ह्याचा जो वापर आहे तर तो कशासाठी करतो आपण अँटीसेप्टिक म्हणून करू शकतो किंवा डिसइन्फेक्टंट म्हणून करू शकतो. त्यानंतर पुढे 3 कंपाऊंड दिलेले आहेत BHAS आणि ह्याला काय म्हणतो आपण ब्युटिलेटेड हायड्रॉक्झिल ॲनिलिन्स असं म्हणतो. आणि नेक्स्ट दिलेला आहे BHT इट इज कॉल्ड ॲज ब्युटिलेटेड हायड्रॉक्झिटोल्विन. आणि हे जे आहेत तर ते अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून याचा वापर करू शकतो आपण. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट केमिकल फॉर इंडस्ट्रीज. इट इज बिंग युज्ड इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ सम डायज ड्रग्स पॉलिमर कंपाऊंड्स. फिनॉल कॅन बी प्रोड्युस्ड बाय डिफरंट प्रोसेसेस. वेगवेगळ्या प्रोसेसनं आपण काय करू शकतो हे फिनॉल जे आहे ते तयार करू शकतो प्रिपेअर करू शकतो. पहिली जी प्रोसेस दिलेली आहे इम्पॉर्टंट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज डाव प्रोसेस. When chlorobenzene is treated with strong base like sodium hydroxide at the temperature range 633 Kelvin at pressure 300 bar, it is get converted into sodium phenoxide. तर कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे सोडियम फिनॉक्साइड मध्ये होणार आहे.
NaCl आणि वॉटर हा काय असणार आहे, बाय प्रोडक्ट असणार आहे. ज्यावेळेला आपण हे सोडियम फिनॉक्साईड हे सेल बरोबर रिॲक्ट करल तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, फिनॉलमध्ये केलं जाणार आहे. तर ही जी आहे ती डाव प्रोसेस आहे, लक्षात ठेवा. इन दिस प्रोसेस aromatic halide it is created along with NaOH, and after that these are followed by hydrochloric acid hydrolysis process, it is get converted into the phenol. Next आहे phenol diazonium salt. Aniline reacts with nitrous acid HNO2. हे जे प्रिपेअर केलं जातं तर ते कसं करतो आपण, NaNO2 आणि HCl पासून प्रिपेअर करतो ॲट लोअर टेम्परेचर टू फॉर्म बेन्झिन डायझोनियम क्लोराइड अँड हिटेड इट विथ वॉटर टू फॉर्म फिनॉल. तर ॲनिलिन दिलेलं आहे. जर ॲरोमॅटिक रिंगला जर NH2 ग्रुप असेल तर आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे, हे कार्बन कंपाऊंड्स कंटेनिंग नायट्रोजन ॲनिलिन म्हणतो आपण त्याला. आणि हे जे ॲनिलिन आहे ज्यावेळेला आपण नायट्रस ॲसिड बरोबर 273 ते 278 केल्विन डिग्रीला त्याची रिॲक्शन करतो तर त्याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते कशामध्ये होणार आहे, बेन्झिन डायझोनियम क्लोराईडमध्ये होणार आहे. आणि आफ्टर हायड्रोलिसिस प्रोसेस N2 अँड hydrochloric acid is removed from this compound, this intermediate, and it is get converted into the phenol. त्यानंतर आहे nomenclature of phenols. nomenclatureच्या पार्टमध्ये बघा, इथरचं nomenclature आहे. Ethers are organic compound in which two saturated carbon atoms are bonded through a single oxygen atom. ज्यावेळेला ऑक्सिजन बरोबर डबल बॉन्डिंगमध्ये 2 अल्किल किंवा आरिल ग्रुप असतील तर त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो, इथं इथर्स म्हणतो. इथर्स हे काय असणार आहेत, अल्कोहोलचे फंक्शनल आयसोमर्स असणार आहेत, कारण ह्या दोन्हीमध्ये पण जनरल फॉर्म्युला काय असणार आहे, दोन्हीचा CnH2n+2O असणार आहे. ओनली डिफरन्स इन दॅट आयसोमर इज अल्कोहोल इज हॅव्हिंग विथ hydroxyl group as a functional group, and in ether oxygen is the functional group. एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. डायइथिल इथर आहे, दोन्ही साईडला जर ऑक्सिजन ॲटमच्या इथाइल ग्रुप असतील, सेम ग्रुप असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण, डाय इथाइल इथर असं म्हणतो. त्यानंतर एका साईडला जर बघितलं सेकंड एक्झाम्पलमध्ये कॉमन नेमिंगमध्ये, एका साईडला आहे आयसोप्रोपिल ग्रुप आहे आणि दुसऱ्या साईडला इथाइल ग्रुप आहे, तर ह्याला काय म्हणलं जातं, इथाइल आयसोप्रोपिल इथर असं म्हणलं जातं. आणि लास्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे, कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आहे इथं CH3O CH2 CH2 CH3. वन साईडला काय असणार आहे, मिथाइल ग्रुप असणार आहे, सेकंड साईडला काय असणार आहे, ऑक्सिजनच्या प्रोपिल ग्रुप असणार आहे. त्यामुळे आपण नॉमेनक्लेचर करताना काय करतो, मिथाइल प्रोपाइल इथर असं करतो. त्यानंतर IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये सांगितलेलं आहे, काय रूल दिलेले आहेत. लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन इज यूज्ड ॲज पॅरेंट नेम माइट हॅव सबस्टिट्युएंट्स. लॉंगेस्ट कार्बनची जी चेन असणार आहे तर ती इथं कन्सिडर करायची आहे. जर एखादा सबस्टिट्युएंट वगैरे जर असेल तर तो त्याचा नंबरिंगनुसार ते काउंट करायचं आहे. ऑदर चेन इज नेम्ड ॲज अन अल्कॉक्झी सबस्टिट्युएंट. ऑदर जी चेन असणार आहे ती काय कन्सिडर करतो आपण, अल्कॉक्झी सबस्टिट्युएंट अशी कन्सिडर करतो. चेंज द YL असं म्हणलेलं आहे, पार्ट ऑफ ऑदर अल्किल चेन टू OXY. म्हणजे दुसरी जी चेन असणार आहे त्यामधील YLचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, ऑक्सीमध्ये केलं जाणार आहे. मिथिल टू मिथॉक्झी फॉर एक्झाम्पल, जर मिथिल असेल तर YL इट इज रिप्लेस्ड बाय OXY, इट इज कॉल्ड ॲज द मिथॉक्झी. नेम ऑफ अल्कोक्झी, नेम ॲज अल्कोक्झी नेम देन द पॅरेंट चेन. आणि पॅरेंट चेंज झाल्यानंतर ते जे अल्कॉक्झी नेम आहे तर ते काय करायचं आहे आपल्याला तिथं द्यायचं आहे. नंबर ऑफ अल्कॉक्झी सबस्टिट्युएंट टू द इंडिकेट फेअर द अटॅचेस टू द पॅरेंट अल्केन. म्हणजे जिथं पॅरेंट अल्केन अटॅच झालेले आहे ऑक्सिजन ॲटमला तर तिथं नेमिंग करताना त्या पद्धतीनं करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे 1 इथॉक्झी ब्युटेन. एका साईडला जर बघितलं तर ग्रुप कुठला असणार आहे, इथॉक्झी असणार आहे, आणि पुढच्या साईडला जो असणार आहे तो 1 2 3 4 4 कार्बन ॲटम आहेत ह्यामध्ये लाईन फॉर्म्युल्यामध्ये, लाईन डॅश फॉर्म्युल्यामध्ये. तर त्याला काय म्हणतो आपण, 4 नंबरचे कार्बन ॲटम आहेत म्हणजे ब्युटेन असणार आहे. सो इट इज नेम्ड ॲज 1 इथॉक्झी ब्युटेन. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल आहे 1 मिथॉक्झी 2 मिथिल प्रोपेन. त्यानंतर आहे 2 मिथॉक्झी पेंटेन. अल्कोहोल ग्रुप हॅज हायर प्रायोरिटी. जर समजा इथरमध्ये जर अल्कोहोल ग्रुप जर असेल तर त्याला काय असणार आहे, इथं हायर प्रायोरिटी असणार आहे. त्यानंतर लास्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे 4 मिथॉक्झी 2 ब्युटॅनॉल. म्हणजे सुरुवातीला काय करायचं आहे आपल्याला, इथं आपण अल्कोहोल ग्रुपला प्रायोरिटी दिलेली आहे दॅन दॅट ऑफ द
दॅन दॅट ऑफ द इथर, म्हणजे नाव काय असणार आहे 4-methoxy-2-butanol. त्यानंतर नेक्स्ट आहे physical and chemical properties of ethers. Boiling points and melting points are dictated by intermolecular forces compared with alkanes of similar molar mass, and ether will have a similar boiling point compared to an alcohol of the same molar mass. The ether will have much lower boiling point. तर इथं boiling point दिलेले आहेत. अल्केन आहे, त्यानंतर इथर आहे आणि अल्कोहोल आहे. जर सिमिलर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असेल तर मोलार मास असेल. सुरुवातीला अल्केन दिलेला आहे CH3CH2CH2CH2 म्हणजे किती आहेत 5 कार्बन ॲटम्स आहेत, म्हणजे काय असणार आहे पेंटेन असणार आहे हे. तर पेंटेनचं मॉलिक्युलर मास आहे ते 72 ग्रॅम पर मोल असणार आहे. बॉइलिंग पॉईंट 36 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे. आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जो असणार आहे तो कुठला असणार आहे लंडन फोर्सेस. वीक फोर्सेस आर देअर, दॅट इज वाय बॉइलिंग पॉईंट इज ऑल्सो वीक ऑर लो. त्यानंतर दुसरं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते इथरचं आहे. डाय इथाइल इथरचं एक्झाम्पल आहे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे, मॉलिक्युलर मास आहे 74 ग्रॅम पर मोल. बॉइलिंग पॉईंट काय असणार आहे 35 डिग्री सेल्सिअस. ओनली लंडन फोर्सेस आर देअर. अँड लास्ट एक्झाम्पल इज अल्कोहोल ब्युटॅनॉल. 1 ब्युटॅनॉल एक्झाम्पल आहे. मॉलिक्युलर मास आहे 74 ग्रॅम पर मोल. बॉइलिंग पॉईंट इज 117 डिग्री सेल्सिअस. हिअर we saw London forces along with the hydrogen bonding. जिथे जिथे हायड्रोजन बॉन्डिंग येतं तर त्या हायड्रोजन बॉन्डिंगमध्ये बॉइलिंग पॉईंट हा काय असणार आहे हायर झालेला असणार आहे. लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड ब्रेकिंग द दॅट पर्टिक्युलर बॉन्ड्स. त्यानंतर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स. नेक्स्ट पार्ट आहे फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी. इथर्स आर मोर वॉटर सोल्युबल दॅन अल्केन्स बिकॉज वॉटर मॉलिक्युल्स कॅन hydrogen bond with them, and ether and alcohol of the same molar mass have about the same solubility in the water. Some important chemical properties of ethers. Ethers are highly flammable as like to that of alcohols. The boiling point of diethyl ether is 35 degrees Celsius and ether vapor ignites readily. इथरच्या ज्या वेपर्स आहेत त्या सुद्धा काय होऊ शकते तिथं इग्निशन त्याचं होऊ शकतं. इथर रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म हायड्रोपेरॉक्साइड्स अँड पेरॉक्साइड्स अनस्टेबल कंपाऊंड्स विच कॅन एक्सप्लोड. म्हणजे हायड्रोपेरॉक्साइड जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होऊ शकतं अनस्टेबल ह्या पेरॉक्साइड कंपाऊंडमध्ये होऊ शकतं. आणि जर समजा एखादी फ्लेम वगैरे ह्या पेरॉक्साइडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली तर तिथं एक्सप्लोजन होण्याची पॉसिबिलिटी असते. त्यानंतर सायक्लिक इथर्स दिलेले आहेत. सायक्लिक इथर्स आर सिमिलर टू सायक्लोअल्केन्स आणि त्याचं नॉमेनक्लेचर दिलेलं आहे बघा फक्त. सायक्लिक इथरमध्ये इथिलीन ऑक्साईड आहे. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल आहे टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. जर समजा 4 मेंबर्ड जर रिंग असेल आणि त्यातला जर कार्बन ॲटम ओन जर रिप्लेस केलेला असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण THF टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. त्यानंतर जर समजा बॉन्डिंग असेल अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग ह्याच रिंगमध्ये तर त्याला काय म्हणतो आपण फ्युरॅन असं म्हणतो. आणि लास्ट आहे बेन्झिन रिंगमध्ये जर 2 डबल बॉन्ड असतील आणि ह्या ॲरोमॅटिक 6 मेंबर ॲरोमॅटिक रिंगचा जर एक कार्बन ॲटम हा जर ऑक्सिजननं रिप्लेस केला असेल तर त्याला नाव काय आहे पायरेन. त्यानंतर प्रिपरेशन आहे. ह्या सिम्पल मेथड्स आहेत. ह्यामध्ये काय केलं जातं बघा डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्सचं जर डिहायड्रेशन केलं तर त्यामध्ये काय केलं जाऊ शकतं इथेनॉलचं कन्व्हर्जन इथिनमध्ये केलं जातं. एक्झिस्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 वी युज्ड हिअर फॉर डिहायड्रेशन प्रोसेस. आणि जर समजा इथं टेम्परेचर लक्षात ठेवायचं आहे 443 केल्विनला इथिनमध्ये कन्व्हर्जन केलं जाईल. आणि जर हे टेम्परेचर रेंज जर आपण 413 केल्विन ठेवली तर काय केलं जाणार आहे इथेनॉल इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द इथॉक्झी इथेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डायइथिल इथर. विल्यमसन सिंथेसिस ही पण CETच्या दृष्टीनं महत्त्वाची प्रोसेस आहे. मल्टिपल चॉईसला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो विल्यमसन सिंथेसिसमध्ये. विल्यमसन सिंथेसिस करत असताना आपण काय करतो इथं अल्किल ब्रोमाइड जे आहेत ते काय करतो इथं सोडियम फिनॉक्साईड सोडियम टर्शरी ब्युटिल बरोबर काय करू शकतो इथं रिॲक्ट करू शकतो. आणि ह्याचं जे कन्व्हर्जन असणार आहे ते कशामध्ये होणार आहे इथरमध्ये होणार आहे. सुरुवातीला बघा if R is secondary or tertiary alkyl group in sodium alkoxide. जर सोडियम अल्कॉक्साइड मध्ये R ग्रुप हा जर सेकंडरी किंवा टर्शियरी असेल तर त्यावेळेला काय होणार आहे इथं त्याचा सिंथेसिस प्रोसेसमध्ये इथरच्या वापर केला जाणार आहे. केमिकल रिॲक्शन्स दिलेल्या आहेत का इथरच्या.
रिॲक्शन विथ डायल्यूट ॲसिड बरोबर जर झाली तर कन्व्हर्जन जे आहे ते काय होणार आहे, इथं इथेनॉलमध्ये केलं जाणार आहे. हायड्रोजन हालाइड बरोबर जर रिॲक्शन झाली तर ते जे कन्व्हर्जन आहे ते कशामध्ये केलं जाणार आहे, इथं ब्रोमोइथेनमध्ये केलं जाणार आहे. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्युशन रिॲक्शन अकरिंग इन ॲरोमॅटिक रिंग, इथं नायट्रेशन होऊ शकतं, ब्रोमिनेशन होऊ शकतं. आर्थो आणि पॅरापोजिशनला नायट्रेशन आणि ब्रोमिनेशन ह्याचं जे डायरेक्शन आहे ते आर्थो आणि पॅरापोजिशनचं आहे. म्हणून ॲनिसोलचं जर आपण नायट्रेशन केलं तर प्रोडक्ट काय मिळणार आहे, 1 मिथॉक्झी 2 नायट्रोबेन्झिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नायट्रो ॲनिसोल. आणि दुसरा प्रोडक्ट जो असणार आहे तो काय असणार आहे, पॅरानायट्रो ॲनिसोल असणार आहे. ब्रोमिनेशनमध्ये सेम वेनं आर्थो एक प्रोडक्ट मिळणार आहे, 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्झी बेन्झिन, इट इज कॉल्ड ॲज ब्रोमो ॲनिसोल. आणि दुसरा जो आहे तो पॅरा प्रोडक्ट मिळणार आहे. सल्फर ॲनालॉगस ऑफ अल्कोहोल्स, नेक्स्ट पॉईंट आहे. थायोल्स हॅव द जनरल फॉर्म्युला RSH. सल्फर जर ॲनालॉगस असेल अल्कोहोलला तर त्याचा जो फॉर्म्युला असणार आहे तो काय असणार आहे, RSH असणार आहे. दिस इज लाईक अन अल्कोहोल, ROH अँड बोथ O अँड S आर ग्रुप 6 इलेमेंट्स अँड दस पजेस सिमिलर केमिस्ट्री. दोन्ही पण ऑक्सिजन आणि सल्फर हे 6 ग्रुप इलेमेंट आहेत. एक्झाम्पल बघा फक्त इथं. सल्फर ॲनालॉगस टू काय म्हणलेलं आहे, अल्कोहोल म्हणलेलं आहे. दॅट मीन्स हायड्रॉक्साईड ऑक्सिजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर. दॅट इज द बिग डिफरन्स इन दॅट टू केसेस. सी हिअर, फर्स्ट इज एक्झाम्पल ऑफ 2-ब्युटॅनॉल, इट इज कॉल्ड ॲज द 2-ब्युटेन थायोल. जर सल्फर असेल तर त्याला आपण नॉमेनक्लेचर करताना काय करतो, 2-ब्युटेन थायोल असं करतो. सिमिलर एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत इथं. डायमिथिल इथर आहे, कन्व्हर्जन पुढे जे आहे ते जर O रिप्लेस केला यसनं तर त्याला काय म्हणतो आपण, डाय मिथाईल सल्फाईड असं म्हणतो. IUPAC आणि कॉमन नेम दोन्ही पण दिलेले आहेत. त्यानंतर काय जे इम्पॉर्टंट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहेत तर ते घेतलेले आहेत इथं, डिस्कस करूया. IUPAC नेम ऑफ अल्कोहोल इज, IUPAC नेम जे आहे अल्कोहोलचं तर ते काय असणार आहे खालीलपैकी, अल्कॅनल, अल्कॅनोन, त्यानंतर परत दिलेलं आहे अल्कॅनल आणि अल्कॅनोएट. तर हे जर करेक्ट आन्सर काय असणार आहे इथं, अल्कॅनल असणार आहे. दोन्ही ऑप्शन सेम आहेत, ए आणि सी, कुठल्याही प्रकारचा देऊ शकतो आपण इथं ऑप्शन. मिथॅनॉल इज ऑल्सो नोन ॲज, मिथॅनॉललाच आपण काय म्हणतो तर वूड अल्कोहोल असं म्हणतो. हे लक्षात ठेवा, हे विचारलं जाऊ शकतं. रेक्टिफाईड स्पिरिट सुद्धा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, बऱ्याच वेळेला कन्फ्युजन होतं इथं, रेक्टिफाईड काय आहे, त्यानंतर वूड अल्कोहोल कशाला म्हणायचं वगैरे. तर रेक्टिफाईड स्पिरिट म्हटल्यानंतर आपण काय लक्षात ठेवणार आहे, 95% इथेनॉलला आपण काय म्हणतो, रेक्टिफाईड स्पिरिट असं म्हणतो. त्यानंतर द हाय बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्कोहोल्स ॲज कम्पेअर्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स आर ड्यू टू, तर हे कशामुळे असणार आहे, हायड्रॉक्झिल ग्रुप आर प्रेझेंट अलॉंग विथ दॅट पर्टिक्युलर ॲलिफॅटिक चेन, दॅट इज वाय ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉंग बॉन्डिंग दॅन दॅट ऑफ parent alkanes, that is why boiling point is increases. So correct answer is here hydrogen bonding first. त्यानंतर heating a mixture of ethyl alcohol and acetic acid in presence of concentrated H2SO4 produces a sweet smelling compound. The reaction is called, जर समजा आपण इथाईल अल्कोहोल आणि ॲसिटिक ॲसिड हे जर दोन्ही एकत्रित केले त्याचं मिक्सचर आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मध्ये जर क्रिएट केलं तर त्याचा प्रोडक्ट जो असणार आहे तो काय असणार आहे, इस्टर असणार आहे. C डबल बॉन्ड O असणार आहे. तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इस्टरिफिकेशन असं म्हणतो. आणि हे जे इस्टर तयार झालेलं आहे तर त्याचा स्मेल कसा असणार आहे, स्वीट मेल असणार आहे. आणि त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, इस्टरिफिकेशन प्रोसेस असं म्हणतो. द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ पॅरानायट्रोफिनॉल इज हायर दॅन दॅट ऑफ अर्थोनायट्रोफिनॉल. पॅरानायट्रोफिनॉलपेक्षा अर्थोनायट्रोफिनॉलचा बॉइलिंग पॉईंट हा काय असणार आहे, हायर असणार आहे. तर तो कुठल्या कारणामुळे आहे, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग एक्झिस्ट इन पॅरानायट्रोफिनॉल. पॅरानायट्रोफिनॉलमध्ये जे बॉन्डिंग असणार आहे तर ते कसं असणार आहे, इथं इंट्रामॉलिक्युलर असणार आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वन्स अगेन हेअर, लुकास रिजंट. तर लुकास रिजंट कशाला म्हणतो आपण, कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि अनहायड्रेट ZnCl2 जर असेल तर ह्या कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणत असतो, लुकास रिजंट असं म्हणत असतो. त्यानंतर आहे इथाईल अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन विथ K2Cr2O7 पोटॅशियम डायक्रोमेट गिव्ज
इथाइल अल्कोहोलचं जर ऑक्सिडेशन केलं तर आपण रिएक्शन ही अगोदर बघितलेली आहे. इट इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द ॲसिटिक ॲसिड. दॅट इज वाय ॲसिटिक ॲसिड इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. त्यानंतर आहे डिनेचर्ड स्पिरिट इज मेनली युज्ड. डिनेचर्ड स्पिरिट जे आहे तर ते कशासाठी यूज करतो आपण, वार्निश प्रिपेअर करण्यासाठी ॲज अ सॉल्व्हंट म्हणून त्याचा वापर केला जातो. अँड लास्ट क्वेश्चन इज हेअर द हाय बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्कोहोल ॲज कम्पेअर टू द करस्पॉन्डिंग. आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हायड्रोजन बॉन्डिंग. डबल क्वेश्चन आलेला आहे. ओके, थँक्यू. हॅव ए नाईस डे.